सदानन्दम्बोधिः स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्बोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वरनिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरादनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकोरजी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। बधाई भक्तों ने खूब भावथी जय स्वामीनारायण। सद्गुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरित्र सागर ग्रंथनी अंदर पूर 14 ने तरंग 9 एमां छेल्ले कथा लखे छे। अंग्रेज साहेबो जे हता एने महाराजे कह्युं छे के सुख दुख ने अमे कई गणता नथी, प्राकृत प्रलय विषयक वातो करी छे। पछी महाराजे अंग्रेजोने एवुं कीधुं छे के तमे नीति राखशो त्यां सुधी तमारुं राज्य रहेशे, तमारो यश रहेशे। नीति तमने गमे छे पण नीतिवाळा व्यक्तिओने तमे मदद करजो। अमारे खास बात तो ये छे जेतलपुर में यज्ञ करता था त्यानी घटना कीधी। अमे डभान आवे खसेड़ी रह्या छे बधुं। त्यारे अंग्रेजे तरत कीधुं जे राज्य में कंई करो त्यारे राज्यना राजाने जाण करवी जोईए, एनी परमिशन लेवी जोईए। तमे योगी छो, मोक्षनी वातो करी शको पण आ व्यवहारमां पण तमारे जाणवुं जोईए। आवुं ज्यारे कीधुं छे त्यारे तरत ज ए समय एक पाटीदारो त्यां बैठा था जे अंग्रेजोने सलाह सूचन आपता, अंग्रेजो एना प्रत्ये आदर राखता। एवा पाटीदारोए ए मोको जोईने भगवान स्वामिनारायण विषे चरणमां तुलसी चढ़ावे छे, यादिक लोकोना घर भंगावे छे, पति पत्नीने जुदा करावे छे, आवी बधी वातो करी। त्यारे अंग्रेजे ए पाटीदारोने मोढा उपर जड़बातोड़ जवाब आप्यो के ज्यारे तुलसीनुं वृक्ष अमने आवीने कहेशे ने त्यारे अमे आ बधुं करशुं। मानो अरे पत्नीनो ने पतिनो त्याग करवो ए खावाना खेल नथी। भगवान के तमे जेने मानता एवा गुरुओ कोई ग्रहस्थ होय तो पर स्त्रीनो संग नहीं करे एवी कोई प्रतिज्ञा तो करो अमारी पासे आवी। कोई करी तो जो। परनेली स्त्रीने त्याग करवो ए शुं नानी शुनी वात छे? परनेला पुरुषनो त्याग करवो ए शुं नानी शुनी वात छे? एने तमे पाखंड कहो छो, एने तमे धतिंग कहो छो। तमारे ने तमारा गुरु आटलो नियम अमारी पासे लो तमने खरा गणीए, मरद गणीए तमने। आवुं अंग्रेजोए पेला पाटीदारोने महाराजनो पक्ष राखीने सामे कीधुं छे के तमे आटલું કરી જો तो अमे तमने खरा गणीए। आगळ अनादि महामुक्तराज आदि गुरुदेव स्वामी श्री वात करे छे। सद्गुरु आधारानंद स्वामी लखे छे पूर 14 तरंग 10 कड़ी 1। पाटीदार जोता ही को टोपी वारे फेर, पाटीदार जोता ही को टोपी वारे फेर। कहत भये वो बात जो कहत है अब ही वेर। कहत भये वो बात जो कहत है अब ही वेर। पाटीदार रहे चूप मुख, मुख पर साई ढरेऊ।
પાટીદાર રહે ચૂપ મુખ, મુખ પર સાઈ ડરેવું, ભોમી દિયે માં ગયબ એસે ભય મન તેવું, ભોમી દિયે માં ગયબ એસે ભય મન તેવું. ટોપીવાળાએ પાટીદારોને ફરીથી જે કહ્યું તે કહું છું. તે સાંભળ્યા પછી પાટીદારો ચૂપ જ થઈ ગયા, મોઢા ઉપર સાઈ ઢોળાઈ હોય એવા ઝાંખા થઈ ગયા. હવે તો જમીન માંગ આપે તો સારું એવી સ્થિતિ સર્જાઈ. અંગ્રેજોએ એવા પેલા ટોપીવાળાએ પેલા પાટીદારોને એવા ખખડાયા. સાહેબે કહ્યું, જે લોકો સ્ત્રીઓના ગુલામ છે, ભલે તે ગુરુ હોય કે ગુરુના શિષ્ય હોય, પણ તે સ્ત્રીઓને સુખનું ધામ માનતા હોય છે. એવા લોકો જ સ્વામિનારાયણની નિંદા કરે છે. ખરા મરદ તો સ્વામિનારાયણ છે, એવા બીજા કોઈ મરદ દેખાતા નથી. તેમને આવા ઘોર કળિયુગમાં પણ સદ્ધર્મ ચલાવ્યો છે. બધા જે બીજા ધર્મ છે, બીજા લોકોએ તો ધર્મ છોડી દીધો છે, તેઓ જ્યારે એવા થઈ ગયા છે, પર સ્ત્રી ગમનવાળા થઈ ગયા છે, ત્યારે સ્વામિનારાયણે આપ બળે ઉજ્જવળ ધર્મ ચલાવ્યો છે. સ્વામિનારાયણને તેમના શિષ્યોના વર્તનરૂપી સૂર્ય અત્યારે શોભી રહ્યો છે, ત્યારે ગુવળ જેવા જે આંધળા હોય તેમને તેમનો પ્રતાપ દેખાતો નથી. યાદ રાખો, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આ સ્થાપેલો શુદ્ધ સંપ્રદાય છે. આ કળિયુગની અંદર કળિયુગનો પ્રવેશ ન થઈ શકે એવો આ સત્સંગ છે. જે કંઈ કળિયુગનો પ્રવેશ દેખાય છે એ જેને તેને પોતાની મન માંડેલી મન ઘડંત રીતે દિવાલો ભગવાન સ્વામિનારાયણની રચેલી તોડી હોય એના કારણે કળિયુગના પ્રવેશ હોય. કારણ કે નંદ સંતોથી, એ વખતના હરિભક્તોથી આ બધા કળિયુગ બધા ધ્રુજતા હતા. પણ જ્યારે મન ઘડંત રીતે વર્તવામાં આવે, પોતાને ઈચ્છા થાય એવી ધર્મની વ્યાખ્યાઓ કરીને એ રીતે વર્તે, તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંપ્રદાય હોય એની અંદર હોય તોય પણ એ લાંછન રૂપ થાય અને એનાથી દુઃખ થાય. માટે ભગવાનના ભક્ત સાવધાન બને. આપણને જે મહારાજે આપ્યું છે ને આપણે સારધાર પાડીએ. તમને આપેલા 5 વર્તમાન, અમને આપેલા 5 વર્તમાન શિક્ષાપત્રીમાં આચરણરૂપ જે ધર્મ અમારો તમારો લખ્યો છે એને આપણે ફોલો થઈએ, એમાં છિદ્ર ન રાખીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણની લાજ જાય એવું મારું તમારા જીવનનું વર્તન ના હોવું જોઈએ, એવી મારી તમારી વાણી ના હોવી જોઈએ. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન શ્રીહરિએ આપણને આટલી સરસ મજાની આજ્ઞાઓ આપી હોય, જે આજ્ઞાઓ આપણને અનંતની વચ્ચે શોભાડે એવી હોય, જે આજ્ઞાઓ અનંતનું કલ્યાણ કરે એવી હોય, એ આજ્ઞાને લોપીને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ બદનામ ના થાય એ મારે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને પોતાના આશ્રિત એમની બદનામી માટે નથી કર્યા. આપણને અમને આ ભગવા કપડાં પહેરાવ્યા છે ને તમને કંઠીઓ ગળામાં પહેરાવી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાની લાજ જાય એટલા માટે આપણને નથી રાખ્યા. આપણાથી ભગવાન સ્વામીની લાજ વધે ના તો કંઈ નહીં, પણ લાજ ના જાય એવું તો જીવન જીવીએ. એ પરમાત્માએ આપણને પ્રેમથી પોતાના આશરે લીધા છે, ત્યારે આપણે શા માટે પરમાત્માને કોઈ આંગળી બતાવે એવું આપણું જીવન બનાવીએ? જેના રોટલા ખાઈએ છે, જેનું આપેલું આપણે ભોગવીએ છીએ, એવા ઈષ્ટદેવ, એ ઈષ્ટદેવનું નામ ક્યાંય પણ કોઈ રાગ દ્વેષથી કરે એ વાત જુદી છે, અને આપણા વર્તનના કારણે એનું નામ બદનામ થાય એ આપણી બહુ મોટી કુસેવા કરેલી કહેવાશે. રામાનંદ સ્વામી જે સંપ્રદાયમાં સમાઈ ગયા, મુક્તાનંદ સ્વામી જે સંપ્રદાયમાં સમાઈ ગયા, ધર્મ નિયમો ભજન ભક્તિ ઉપાસના રાખીને એ સંપ્રદાયના મેમ્બર આપણને એ લોકોએ બનાવ્યા છે, દયાએ કરીને બનાવ્યા છે. ત્યારે થોડા સાવધાન બનીએ, સાવધાન બનીએ. આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત છે. અંગ્રેજ જે કહે છે, અંગ્રેજ જે કહે છે, એ જે ભગવાન સ્વામીનો પક્ષ રાખીને કહે છે, એ સાંભળવાની ને વાંચવાની જેટલી મજા આવે છે ને, એની સાથે આપણી ફરજ પણ એવી જ બને છે. કે અંગ્રેજ તે દિવસે બોલ્યા છે ને, એના મોઢા ઉપર કોઈ તમાચ ના મારે કે જો ભાઈ આ સ્વામિનારાયણના, એવું ના કરે. મારી તમારી ફરજ છે. આખો સંપ્રદાય આખો સત્સંગ છે, આપણા હાથની વાત નથી, પણ મારી તમારી જાત તો આપણા હાથમાં છે. મારી જાત તો મારા હાથમાં છે, તમારી જાતની લગામ તો તમારા હાથમાં છે. માટે એટલા સંયમી બનીએ.
સંયમ વિનાના ના બનીએ, રખડું ના બનીએ, એક રખડેલ કૂતરું હોય એવા ના બનીએ, એવા જીવન આપણા ના રાખીએ. આપણી આંખ, આપણા કાન, આપણી જીભ, આપણી ત્વચા, આપણા હાથ, આપણા પગ એ સંયમમાં જોઈએ. આપણું જીવન લાખ માણસની વચ્ચે ને પડદાની પાછળ એક સરખું જોઈએ. આપણા વિચારો એક સરખા જોઈએ. એ આપણી પરમ ફરજ છે. આપણે વ્યસનવાળા હોઈએ, આપણે ફેલ ફતુર કરવાવાળા હોઈએ, અને જગત કે હારો આ સ્વામિનારાયણનો ભગવાનને કેવું છાતીમાં વાગતું હશે. હું સાધુ હોઉં, એના રોટલા ખાઉં છું, એના આપેલા સુખોની વચ્ચે રહું છું, હરિભક્તોના માન સન્માનો મળે છે, એ બધાય સ્વામિનારાયણને લઈને મળે છે, નંદ સંતોની લોહીની નદીઓ વહી છે એના કારણે મળે છે, અને પછી મારું જીવન આખું જુદું હોય. કેવું સ્વામિનારાયણને છાતીમાં ભાલાની જેમ વાગે એનો વિચાર મારે કરવાનો છે, અને પેલો વિચાર તમારે કરવાનો છે. માટે વાલા મુક્તો, જગતની મોહબતમાં લેવાવું નહીં, અને ક્યારેય પણ આપણા ઈષ્ટદેવ છે એને નીચું જોવું પડે એવું મારું પોતાનું વર્તન ના હોવું જોઈએ, તમારું તમારે ના હોવું જોઈએ. બધાના સંચાલકો આપણે નથી, પણ આપણા સંચાલક તો આપણે થઈએ ને. દાદા ગુરુજી કહેતા પોતે પોતાના ગુરુ થાવ, તો આપણે પોતે તો પોતાના ગુરુ થઈ શકીએ છીએ ને. આપણા ઈષ્ટદેવ એની લાજ આપણાથી વધે એવું કંઈક કરીએ જીવનમાં. એની લાજ આપણે વધારવાવાળા કોણ, પણ એની જેટલી છે એટલી રહે એટલું કરીએ ને જીવનમાં, તો એ બહુ મોટી સેવા છે. એક કૂતરાને પણ છે ને ભાખરી નાખી હોય ને તો કૂતરું વફાદાર હોય છે, એમ સ્વામિનારાયણને વફાદાર રહીએ. સ્વામિનારાયણને વફાદાર થઈએ. જેના રોટલા આપણને મળે છે, જેનું પ્રારબ્ધ મળે છે, 7 વર્ષ એ જંગલમાં રખડ્યા છે, સહન એને કર્યું છે, ભૂખ્યા તરસ્યા એ રહ્યા છે, અને એ જે એને તપ કર્યું, તરસ્યા રહ્યા, ભૂખ્યા રહ્યા, એનું પ્રારબ્ધ મને તમને ભોગવવા આપ્યું છે. આ જેટલી આ સંપ્રદાયની જાહો જહાલી છે ને, એ બધી જાહો જહાલી એ શ્રીજી મહારાજનું તપ, અને નંદ સંતોએ જે માર ખાઈને આ સંપ્રદાય એને જે તપ કર્યા છે ને, મરેલા ગો જેવા ચામડા કર્યા છે ને, કૂતરા પણ જે ગોળા ના ખાય એવા, કૂતરાને કૂતરું પણ હોંગીને જતું રહે એવા ગોળા જે નંદ સંતરૂપી માએ ખાધા છે ને, એના ફળ સ્વરૂપે આ સંપ્રદાયની જાહો જહાલી છે. એ લોકોની બહુ મોટી લોહિયાળ ક્રાંતિથી થયેલી આ જાહો જહાલી છે. એને ક્યારેય પણ ભગવા કપડાં પહેરેલા કે ગળામાં કંઠીઓને ધારણ કરવા વાળાએ ભૂલવું ના જોઈએ. મારા ને તમારા રાગ દ્વેષો, મારા ને તમારી ખેંચાતાનો, મારું ને તમારું કંઈક જગતની અંદર કંઈક કરી છૂટવાની, એમાં એ મહારાજનો ને નંદ સંતોનો શું દોષ? એનો શું દોષ? આપણે ભગવાનની આજ્ઞાઓની ઉપર પગ મૂકી દઈએ, બિલકુલ વિચાર કર્યા વિના પગ મૂકી દઈએ, અને પરમાત્માને જ્યારે આપણા વર્તનના કારણે કોઈ કાળા અક્ષરે ચિત્રે, આપણા જીવનના કારણે કોઈ કાળા અક્ષરે ચિત્રે, ત્યારે ભગવાનને કેવું થતું હશે? એ નંદ સંતોને કેવું થતું હશે? એનો વિચાર આજના આપણે કળિયુગી રાગ દ્વેષ ઈર્ષા માન સ્પર્ધા ખેંચાતાન એનાથી ભરેલા લોકો ક્યારેય વિચારતા નથી. આપણને ફક્ત આપણી એક દુનિયાની મજા છે. આપણને ફક્ત આપણા મન ઘડંત માનેલા મેદાનોમાં મજા છે. અને પરમાત્માને કેવું થતું હશે? જે સત્સંગની સ્થાપના માટે પોતાની જાતને આખી કુરબાન કરી દીધી, એવા એ નંદ સંતોને કેવું થતું હશે? વિચારશીલ વ્યક્તિઓ તો વિચારે, જેને આ દુનિયામાં કંઈક થવું છે, કરવું છે, એના માટેના વિચાર પણ નથી. અને
જેને પોતાની મને માનેલી દુનિયાની અંદર ભોગોમાં ભોગવવું છે એની માટે પણ આ વિચાર નથી, પણ જેને ખરેખર મહારાજને વાલા થવું છે, જેને ખરેખર નંદ સંતોને વાલા થવું છે, એવા મુમુક્ષુ વિચારે પોતાના જીવનનું સાચું ઘડતર કરે, કરાવે કોઈ ઘડવૈયા પાસે. અંગ્રેજ તો બહુ જબરો પક્ષ રાખીને બોલે છે, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણને માનવા વાળા, ભગવાન સ્વામિનારાયણને ભજવા વાળા, એને પોતાના વ્યક્તિત્વને, મારું વ્યક્તિત્વ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વયં બની જાય, મારા વર્તનની ખામી એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની ખામી તરત બની જાય. કેટલું જોખમ લઈને આપણે આ સત્સંગમાં ફરીએ છીએ એનું આપણને ખબર નથી. એક આ ભગવું કપડું, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આપેલી ચૂંદડી, કેટલું મોટું જોખમ છે. એક પગલું ભગવાન સ્વામિનારાયણના વ્યક્તિત્વ ઉપર સીધું જતું રહે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્થાપેલા, નંદ સંતોના સ્થાપેલા સંપ્રદાય, શુદ્ધ સંપ્રદાય ઉપર જતું રહે. એનો વિચાર સાના માણસોએ, ડાયા વ્યક્તિઓએ કરવો પડે. ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો હોય કે ત્યાગાશ્રમમાં રહ્યો હોય. ખેર આ તો વાત મેં બીજી કરી, આપણે વિચારવા જેવી, પણ અહીં વાત ચાલે છે, અંગ્રેજ પેલા પાટીદારોને કહે છે, આ ઘોર કળિયુગની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે સદ્ધર્મ ચલાવે છે. આ કળિયુગની અંદર જો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ ના થયા હોત, ખબર નહીં આ કળિયુગની અંદર ધર્મ કેટલા લોકો પાળતા હોત, ધર્મના સ્વરૂપોની અંદર કેટલો ભ્રષ્ટાચાર કરી ગયો હોત. અતિ શુદ્ધ રીતિ, હું જેને જે મળ્યું છે એના માટે મહાન જ છે, હું એને વંદન કરું છું. પણ જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપેલા ધર્મ, નિયમ, ભજન, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યની વાતો મળી છે, એને પકડીને બરાબર એનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરજો. આપણને જે મળ્યું છે અનંત જન્મો નહીં, અનંત જન્મોની અંદર એક એક માથા વધેરી દઈએ ને તોય ના મળે એવું મળ્યું છે. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ 100 માથા જાતા સોંગાડો છોગાડો, સોંગો નહીં, 100 માથા નહીં, અબજો કરોડો ખરબો માથા આપી દઈએ તોય સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત ના થવાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણની આ કંઠી મળી છે ને, હું ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત છું, આ બહુ મોટી વાત છે, નાની સૂની વાત નથી. કોઈ દિવસ આપણા પ્રારબ્ધને નાનું ના સમજીએ વાલા મુક્તો. આપણે બહુ મોટું પ્રારબ્ધ આપણું છે. કરોડો જન્મોની મિલકત ભેગી થઈ છે ત્યારે સ્વામિનારાયણ મળ્યા છે. સ્વામિનારાયણ સસ્તામાં નથી મળ્યા. સ્વામિનારાયણ કોઈ નાના ઈષ્ટદેવ નથી મળ્યા. સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામાધિપતિ પોતે સર્વ કારણના કારણ આપણને મળ્યા છે, એના આપણે છીએ. કેવી શુદ્ધ રીતિ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને આપી છે. ક્યારેક આમ એકાંતમાં બેહીને વિચારો તો ખરા, મને કેવી રીત આપી છે. ગંદવાડો તો આપણો છે, ગંદા હૃદય આપણા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું આપેલું તો બધું ચોખ્ખું છે, એનું સ્થાપેલું તો બધું ચોખ્ખું છે, બધાને આદર આપવાની એની રીત છે. અને તોય પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે પતિવ્રતાની ટેક રાખવી એ પણ એમની ટેક છે. શ્રીજી મહારાજની રીત એવી અલૌકિક છે કે એનો વિચાર કરીએ ને તો આ ભેજું આપણું બંધ થઈ જાય. એવી રીત ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને આપી છે. એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણને મળ્યા છે ત્યારે દિલથી એને ભજી લેવા, દિલથી, વફાદારીથી એની સાથે રહેવું, વફાદારીથી, ઈમાનદારીથી એની સાથે જીવવું એ આપણી પરમ ફરજ છે વાલા મુક્તો. કોઈ જગ્યાએ એની ઈમાનદારીમાં ચોરી ના કરીએ. આપણને તો નુકસાન છે જ, પણ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની પ્રતિભાને નુકસાન છે.
એ નંદ સંતોની મહેનતને નુકસાન છે. આવા શાસ્ત્ર વેદતાઓ, આવા શાસ્ત્ર કર્તાઓને નુકસાન છે. આપણને દયાએ કરીને જ્યારે આ સત્સંગ આપ્યો છે, ઉદ્ધવીય પરંપરા આપી છે, શુદ્ધ મુક્તાનંદીય પરંપરા આપી છે, ત્યારે ખરેખર આપણે સાચા બનવાના પ્રયત્નમાં મંડ્યા રહીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપ બળે ઉજ્જવળ ધર્મ ચલાવ્યો છે. અંગ્રેજો કે છે સ્વામિનારાયણ અને તેમના શિષ્યોના વર્તનરૂપી સૂર્ય અત્યારે શોભી રહ્યો છે, ત્યારે ઘુવડ જેવા આંધળા હોય એમને એમનો પ્રતાપ દેખાતો નથી. ના દેખાય, ઘુવડને ક્યાંથી દેખાય? સ્વામિનારાયણના શુદ્ધ ધર્મને જોઈને વિવેકી લોકોને એક તલ જેટલોય ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ અધર્મ રહ્યો હોય તે દેખાઈ આવ્યો. એટલી શુદ્ધ આ પરંપરાને તે થોડુંક પણ આવે કોઈ પણ જગ્યાએ અંદર કે બહાર તરત દેખાઈ આવે. તેથી જે લોકો ખરા વિવેકી હતા એ બધા સ્વામિનારાયણના મતમાં આવી ગયા, પણ જે પરસ્ત્રી લંપટ હતા તેટલા જ બીજી જગ્યાએ જ્યાં એવો અધર્મ ચાલતો હોય એવી જગ્યાએ બંધાઈને રહ્યા. જ્યાં વિશુદ્ધ વાતાવરણ હતું ત્યાં તો બધા વિશુદ્ધ જ હતા, પણ જે જગ્યાએ બધો અધર્મ ચાલતો હતો ત્યાંથી જે ધર્મિષ્ઠ લોકો હતા, મુમુક્ષુ હતા, એ બધા વળી ગયા અને બાકીના બધા એ બાજુ પડ્યા રહ્યા. જેટલું સ્વામિનારાયણનું શુદ્ધ વર્તન છે તે વગર કહે દેખાઈ આવે છે, છતાં વ્યભિચારી લોકો તેને સહન નથી કરી શકતા, તેથી પાછળથી એમની નિંદા કરતા રહે છે. અંગ્રેજો કહે છે ભગવાન સ્વામીનું વર્તન જ એવું છે, પણ પાછળથી લોકો નિંદા કરતા રહે છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. સતપુરુષ કી નિંદા જેતી, સતપુરુષ કો બઢાવત તેતી, સતપુરુષ કી નિંદા જેતી, સતપુરુષ કો બઢાવત તેતી, અસત જન નિંદા કરત જેવું, અસત જન નિંદા કરત જેવું, દિન દિન ઘટી જાવત તેવું, દિન દિન ઘટી જાવત તેવું, સત જન કાલ કે મુખ નયાતા, અસત જન કો કાલ ચવાતા, સત જન કી કીર્તિ जुग जुग ही, सत जन की कीर्ति जुग जुग ही, दिन प्रतिदिन ही अधिक पुग ही, दिन प्रतिदिन ही अधिक पुग ही, सतपुरुष के जेते जन जाही, सतकार करे कीर्ति ताही, अधम में अधम होवे अपारा, अधम में अधम होवे अपारा, कीर्ति बढ़े ते ही वार न पारा, कीर्ति बढ़े ते ही वार न पारा. સત્પુરુષની જેટલી નિંદા લોકો કરે છે તેટલા તે સત્પુરુષ આગળ વધી જાય છે, અને જે અસતજન સત્પુરુષની નિંદા કરે છે તે દિન પ્રતિદિન ઘટી જાય છે. ભગવાનના સત્પુરુષો, ભગવાનના સંતો અને ભક્તો એની નિંદા જ્યારે કોઈ કરે ત્યારે ખૂબ આગળ વધે છે, કારણ કે સાચા છે, સત્યની ભેગા છે એટલે આગળ વધે છે. અને જે નિંદા કરવા વાળા છે એ પાછા પડે છે, ઘટી જાય છે. સજ્જન મનુષ્ય કાળના મુખમાં પડતો નથી અને દુર્જન તો કાળનું ચવાનું થઈ જાય છે. સજ્જન પુરુષનો સુયશ યુગો સુધી દિન પ્રતિદિન વધતો જ રહે છે. જેટલા લોકો સત્પુરુષનો સત્કાર કરે છે તેઓ અધમમાં પણ અધમ હોય તો પણ તેમની અપરંપાર કીર્તિ વધે છે. જે લોકો સત્પુરુષોનો સત્કાર કરે એની કીર્તિ બહુ વધે. રામચંદ્ર ભગવાનનો જેટલો સત્કાર વાનરોએ કર્યો તેટલી તે વાનરોની કીર્તિ વધી. હનુમાનજી મહારાજ એમની કીર્તિ કેટલી વધી છે. તેમણે શ્રી રામચંદ્રજીની સેવા કરી તો હનુમાનજીને આજે બધાય પૂજે છે. હનુમાનજી મહારાજને આજે બધાય એમની પૂજા કરે. રામચંદ્રજીની પૂજા કરી તો આજે હનુમાનજી મહારાજ ભગવાનની જેમ, ભક્ત હોવા છતાં ભગવાનની જેમ પૂજાવા લાગ્યા. ગામડે ગામડે એમના મંદિર, ગામડે ગામડે એમની કીર્તિ
ગામડે ગામડે હનુમાન ચાલીસા, ગામડે ગામડે એમના પ્રત્યેનો ભાવ, એમના પ્રત્યેનો અહોભાવ બધાઈને. હનુમાનજી મહારાજ એક એવું પાત્ર કે એમને બધા જ માને. કોણ ના માને? હનુમાનજી મહારાજને બધા જ માને. હનુમાનજી મહારાજમાં બધાઈને વિશ્વાસ, હનુમાનજી મહારાજ પ્રત્યે બધાઈને હેત, બધાઈને પ્રેમ. એવા હનુમાનજી મહારાજ થઈ ગયા રામની ભક્તિ કરીને. રાવણ પુલત્સ્ય ઋષિનો પુત્ર હતો. તેને શ્રી રામચંદ્રજીનું ઘણું અપમાન કર્યું. રાવણને તો 10 તો મસ્તક હતા. શ્રી રામનું અપમાન કરવાથી બધા મસ્તક કપાઈ ગયા. તે ઘણો સુરવીર હતો, છતાં શ્રી રામનું અપમાન કરવાથી એના બધા મસ્તક કપાઈ ગયા. તેનો વંશે સહિત ઉચ્છેદ થઈ ગયો. ભગવાન, ભગવાનના અવતારો, ભગવાનના ભક્તો, ભગવાનના સત્પુરુષો, ભગવાનના સંતો, જેનું અપમાન કરવામાં કોઈ પડ્યો એટલે એ કુળે સહિત નાશ થઈ જવાનો. આજે નહીં તો કાલે. કોઈનું અપમાન શા માટે કરવું? 2 હાથ જોડ દેવા. કોઈ પણ હોય, કોઈ વૈષ્ણવ ભક્ત છે, કોઈ શૈવ ભક્ત છે, કોઈ શક્તિ ભક્ત છે, જેનો ભક્ત હોય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ભગત હોય કે ઇતર ઈષ્ટદેવને માનવાળો ભગવાનનો ભક્ત હોય, 2 હાથ જોડીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ જે કહીને એને પગે લાગીને, ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાનના કોઈ સંત છે, જેને ભજે છે ને, કોઈનું અપમાન શા માટે? અપમાન કરવાથી શું મળે? અપમાન કરવાથી આપણને શું મળવાનું? કોઈનું અપમાન કોઈ કરે, આમાંથી તો એ શીખવાનું, ભલે કોઈ આપણું અપમાન કરે પણ આપણે કોઈનું અપમાન ના કરીએ શીખવાનું. શા માટે અપમાન? 2 હાથ જોડી દઈએ. કોઈ પણ ઈષ્ટદેવ, કોઈને પણ, કોઈ અવતારો છે, કોઈ દેવી દેવતાઓ છે, મહારાજે કહ્યું મંદિર જોઈને વંદન કરી લેવા. એના મંદિરમાં જઈએ તો ત્યાં જઈને અંદર જઈને પ્રેમથી વંદન કરીને પૂજા કરવી. ત્યાં પુષ્પ ચડાવાય તો પુષ્પ, જે આપણી શ્રદ્ધા શક્તિ મુજબ ત્યાં ચડાવવું. ત્યાં ગયા છીએ, કોઈ મંદિરના દરવાજાની અંદર આપણે ગયા અને પછી ત્યાંની જે પ્રણાલિકા છે એને આપણે અનુરૂપ થઈને ત્યાં પૂજન ના કરી, શું કામનું? એવું અપમાન ન કરાય. ના પ્રતીતિ હોય તો ના જઈએ, પણ જઈએ તો ત્યાં આગળ પ્રેમથી જે કંઈ વિધિ વિધાન એનું હોય એ પ્રકારથી ત્યાં આગળ એનું પૂજન કરાવીએ, અર્ચન કરાવીએ, અભિષેક કરાવીએ, થાળ કરાવીએ. કોઈ દેવ મંદિર પ્રત્યે આપણે ગયા હોઈએ તો દેવ મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ, અથવા તો આપણે ત્યાં કોઈ સંબંધના કારણે જવાનું થયું, ખાલી હાથ ના આવીએ. ત્યાં ગલ્લા પેટીઓ એમાં કંઈક મૂકીએ. અરે ભલે ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું મંદિર નથી પણ એ ગલ્લા પેટીમાં મૂકીએ. ત્યાં કંઈ થાળ થતો હોય 50, 51, 500નો કંઈ થાળ આપણી શક્તિ હોય ત્યાં થાળ કરાવીએ. ભગવાન થાળ જમશે, ત્યાં કોઈ પૂજારી હોય થાળ જમશે, ત્યાં કોઈ સંતો હશે થાળ જમશે. એટલો વિવેક, એટલો વિનય આપણી અંદર હોવો જ જોઈએ. આપણે આપણા મંદિરમાં આવીએ ત્યારની મર્યાદા જુદી હોય, કોઈ બીજા મંદિરમાં ગયા ત્યાં એ પ્રકારની મર્યાદા ચાલતી હોય. ત્યાં જવાનું થયું, એ મંદિરમાં થોડો પ્રસાદ લેવાનું થયું, દર્શન કરવા જવાનું થયું, તો ગલ્લામાં તો નાખીએ જ. ભાવતી ના ફળવે, પ્રસાદ ના લીધો હોય તો ગલ્લામાં તો નાખીને જ આવીએ. કોઈ પણ દેવી દેવતાનું મંદિર હોય ગલ્લામાં નાખીને આવીએ. અને આપણે સાત્વિક દેવી દેવતાઓ સિવાય કોઈ મંદિરોમાં જવાનું હોય નહીં. શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા છે, જ્યાં માંસ વધેરાતું હોય, જ્યાં દારૂ હોય, એવી જગ્યાએ આપણે જવાનું થતું જ નથી. ત્યાં જવું પણ ના જોઈએ આપણે. બાકી એ સિવાય હિન્દુ સંસ્કૃતિની અંદર ભગવાન વ્યાસના માનેલા શાસ્ત્રોમાં કોઈ પણ છે, મંદિરો પ્રત્યે જે આદર ભાવથી વંદન કરીને આપણાથી યથાશક્તિ ભેટ મૂકી દઈએ, એ ખોટું નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને જે શીખવાડ્યું છે બહુ ગજબનું શીખવાડ્યું છે. પણ આપણું મન ગળંત ઊભું કરેલું હોય એ બધું નુકસાનકારક હોય. બાકી મહારાજનું શીખવાડેલું બહુ સરસ છે. હનુમાનજી જેવી પતિવ્રતાની ટેક રાખવી. રામા અવતાર પછી કેટલા અવતાર થયા, પણ હનુમાનજી મહારાજને રામચંદ્રજીને જેવી પ્રતીતિ, એવી પ્રતીતિ કોઈને વિશે નહીં. એમ આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણ વિશે જેવી પ્રતીતિ એવી ક્યાંય ના હોય. બાકી આદર ભાવ, થાળ આદિ કંઈક કર્યું કઈ વાંધો નથી. એ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે શીખવાડેલું છે. રાવણ પુલત્સ્ય ઋષિનો પુત્ર હતો, 10 માથા હતા, સુરવીર હતો, પણ રામચંદ્રજીનું અપમાન કર્યું ને બધું મસ્તક કપાઈ ગયા એના 10. એટલે ક્યારેય પણ ભગવાન, ભગવાનના અવતારો, સાત્વિક દેવી દેવતાઓ, ભગવાનના સંતો, મહાપુરુષો કોઈના અપમાનમાં નહીં. આપણને ન અનુકૂળ બહુ આવે ને તો 2 હાથ જોડીને મસ્તક નમાવામાં આપણું કંઈ જતું નથી. પણ અપમાન કોઈનું ના કરવું, એમાં કોઈ દી સુખ છે જ નહીં. બીજાનું અપમાન કરવામાં કોઈ દિવસ સુખ છે જ નહીં.
પોતાનું અપમાન સહન કરવામાં દુઃખ નથી અને બીજાનું અપમાન કરવામાં સુખ નથી. કોઈનું અપમાન શા માટે? એક નાનામાં નાનો જીવ દેખાય, બે હાથ જોડીને રાજી કરો એને. અપમાન શા માટે? અપમાન શા માટે? આપણને આપણું અપમાન કોઈ કરે નથી ગમતું, આપણે બીજાનું કરીએ ને ના જ ગમતું હોય. આપણને કોઈ 5 જણ વચ્ચે કહી દે આપણને નથી ગમતું, તો બીજાને આપણે કહીએ ના જ ગમતું હોય. આપણે કંઈક કરવું હોય અને આપણને કોઈ ન કરવા દે તો આપણને નથી ગમતું. કોઈને કંઈ કરવું છે ને આપણે એને ન કરવા દઈએ તો એને ના જ ગમે. હા, એના હિતમાં હોય તો આપણે કરવું પડે, આપણે સંચાલક હોય તો આપણે કરવું પડે, આપણે માતા પિતા હોય તો આપણે કરવું પડે, આપણે વડીલ હોય તો આપણે કરવું પડે, એના હિત માટે કરવું પડે. પણ વગર કામનું કોઈનું અપમાન કરવું એ તો ક્યારેય નહીં. તમારા વડીલોનું પણ અપમાન ના કરશો, તમારા ઘરમાં રહેલા ઉંમરવાળા વ્યક્તિઓનું અપમાન ના કરશો, પતિ પત્નીનું અપમાન ના કરે, પત્ની પતિનું અપમાન ના કરે. બધાય પ્રેમથી રહે. બાકી અપમાન કરવાની અંદર કોઈ ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થઈ જાય તો આપણું બહુ મોટું નુકસાન થઈ જાય. આપણે બધા રહીએ પાછા ભગવાનના ભક્તોની વચ્ચે ને વચ્ચે, એટલે અપમાન નહીં. બે હાથ જોડીને પ્રેમથી રજૂઆત કરીને, ન ફાવે બે હાથ જોડીને રજૂઆત કરીને છૂટા રહીએ. શ્રી રામનું અપમાન કરવાથી એના બધા મસ્તક કપાઈ ગયા, તેનો વંશે સહિત ઉચ્છેદ થઈ ગયો. વિષયોમાંથી જીવોને ઉખેડી નાખવા એ સમર્થ પુરુષોની સામર્થ્ય છે. સ્ત્રીનું મન પુરુષમાં આસક્ત હોય છે, પુરુષનું મન સ્ત્રીમાં આસક્ત હોય છે. સ્ત્રી અને પુરુષ પરસ્પર વિષયની વાસના રીતે પોતાને ઊંચ કુળની લાજ શરમ પણ મૂકી દે છે, ગમે ત્યાં ગમે તેની જોડે ભાગી જાય છે. એમ કે છે અમુક લોકો મુસલમાન સુધી અને બીજી જાતિની અંદર ઘર માંડતા હોય એવું ગામો ગામ દેખાય છે. અત્યારે આવો સમય ચાલી રહ્યો છે. બોલો, આ તો મહારાજ વખતે આવું હતું. અત્યારે તો વાત જ ક્યાં કરવી. છતાં તમે તેમની નિંદા નથી કરતા, તો એ નિંદનીય નહીં. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન આટલી ચોખ્ખી રીત તો તમે એની નિંદા કરો છો. અમને આશ્ચર્ય લાગે છે. અંગ્રેજો કે છે જે લોકો સ્વામિનારાયણના મુખની વાતને કાને સાંભળે છે તેમને વિષય ઝેર જેવા થઈ જાય છે. વિષયોને ઝેર જેવા દેખાડવા, મનાવવા એ બાબત સમર્થ પુરુષ સિવાય બીજાથી બની શકે નહીં, કોઈથી ના થાય. વિષયને ખોટા કરવા, વિષયને ઝેર જેવા બતાવવા એ સામાન્ય વ્યક્તિથી કોઈ દી ના થાય. એ સમર્થ પુરુષોનું કામ છે. આ જગતને ખોટું કરી દેવું એ સમર્થ પુરુષો કરાવી શકે. સામાન્ય જીવથી ના થાય. જેને જગત સાચું છે શું જગત ખોટું કરાવે? પણ જેને જગત ખોટું થઈ ગયું છે, જેને આ જગત ખોટું થઈ ગયું છે, એવા સમર્થ પુરુષો જ જગતને ખોટું કરાવી શકે છે. આવું અંગ્રેજો કે છે. પેલા પાટીદારોને જબરા છે, જ્ઞાની છે. સ્વામી કી બાત સુનત જેહી કાના, વિષય કુમાનત વિષ સમાના, વિષય में विष देखाना जो, विषय में विष देखाना जो, समर्थ विन न बनत है सो, समर्थ विन न बनत है सो, पाताल से ब्रह्मा जेहि, पाताल से ब्रह्मा जेहि, विषय में रहे खुद करते ही, विषय कैसे बल रहावे, जंगम थावर लग लपटाए, जंगम थावर लप लटकाए. બધા પાતાળથી લઈને ઠેક સત્યલોક સુધી વિષયના કીચડમાં ખૂત્યા છે. વિષયોનું એવું બળ છે, સ્થાવર જંગમ સૌ તેમાં ખરડાયેલા છે. વિષયોને ઝેર જેવા બનાવવા એ કોઈથી થાય નહીં. સમર્થ પુરુષ સિવાય કોઈ વિષયોના મૂળને કાપી શકે તેમ નથી. જે લોકો વિષયોમાં જ પરમ આનંદ માને છે તેઓ જ સ્વામિનારાયણની નિંદા કરતા હોય છે. હરિવિમુખ લોકો વિષયોનું ફળ તો જન્મ મરણ જમપુરી અને લક ચોરસીના દુઃખ છે તેને જ ચાહે છે. એવા લોકો સ્વામિનારાયણનો સત્કાર કરશે નહીં અને તેવા મોટાના ચરણોમાં ક્યારેય મસ્તક અર્પણ કરશે નહીં. જેને લક ચોરાસીમાં જવું છે એને ક્યાં કોઈ પ્રશ્ન જ છે? જેને મોજ શોખ કરીને જિંદગી પૂરી કરવી છે એને ક્યાં કોઈ પ્રશ્ન છે? સ્ત્રીનું ચિત્ત પુરુષમાં મશગુલ રહે છે અને પુરુષનું ચિત્ત પણ સ્ત્રીમાં ગુલતાન રહે છે. વિષય તો મોટા ઠગ છે.
દુનિયામાં એવા બીજા કોઈ ઠગ નથી. વિષય છે તે ઝેરને પણ અમૃતના જેવું દેખાડે છે. સમર્થ પુરુષ હોય તે જ તેને ઓળખી શકે છે. વિષયો કેવા ખતરનાક જોવે કે આ વિષયોમાં રોગ રહ્યો છે, આ વિષયોની અંદર અનેક પ્રકારના કષ્ટ રહ્યા છે, તોય જીવ વિષય ભોગવે છે. બધાઈને ખબર છે કે વિષયોમાં એકલું દુઃખ છે, તોય વિષય ભોગવ્યા વિના રહી નથી શકાતું. ઝેર જાણે છે છતાં પીવે છે. જ્યારથી બ્રહ્માંડની રચના થઈ છે ત્યારથી આરંભીને જીવના ચિત્તમાં બીજના રૂપમાં વિષય ભરાયેલા જ છે. બ્રહ્માંડના રચેતા પરમેશ્વરે મનમાં વિચાર કરીને જગતની અભિવૃદ્ધિને માટે વિષયને એવું સામર્થ્ય આપ્યું છે. બ્રહ્માંડના રચેતા પરમેશ્વરે મનમાં વિચારીને જગતની અભિવૃદ્ધિ માટે, કારણ કે ખબર છે કે શ્રીજી મહારાજ પ્રથમના 34મા વચનામૃતમાં કહે છે, કળ ચડાવી મૂકી છે. કળ સ્ત્રીને પુરુષમાં હેત થાય, પુરુષને સ્ત્રીમાં હેત થાય. ભગવાનની કડાયેલી ચડ છે, કળ છે. કેમ? આ સૃષ્ટિની અભિવૃદ્ધિ માટે, જગતની અભિવૃદ્ધિ માટે એવું સામર્થ્ય વિષયને આપ્યું છે. ભગવાન ધારે વિષયમાંથી ખેંચી લે તો વિષય કાંઈ ના કરી શકે, પણ એ ભગવાનની મૂકેલી છે પંચ વિષયની જાળી. મોટાના નક્કી વિચારો અલ્પ હોય તો પણ તે મોટા સિવાય હટે નહીં. જે સ્વયં નાનો માણસ છે તે આવા મર્મને સમજી શકતો નથી. અમે કંઈ સ્વામિનારાયણના શિષ્ય નથી થયા, અંગ્રેજ કે શિષ્ય થયા નથી, છતાં અમારી બુદ્ધિ સમજણ આવી છે. જે ગુરુઓ પરસ્ત્રી ગમન કરવા વાળા છે એ લોકો જ તમારા ગુરુ હશે એવું લાગે છે. એવું રાજાએ અંગ્રેજે ઓલા લોકોને કહી દીધું. અમે તો કઈ સ્વામિનારાયણના શિષ્યો, અમે કંઠીઓ નથી બાંધી, પણ તોય અમારી પાસે વિવેક છે, અમને ખબર પડે છે સાચું શું ને ખોટું શું. અને જે લોકો એવા છે વ્યભિચારી છે અને તેઓ એવા ગુરુમાં ઈશ્વરભાવ રાખીને તેમનું અત્યંત સન્માન કરતા હોય છે. જેમ કોઈ આકડામાં આંબાની ભાવના કરીને જીવનભર તેને સાચવે, સંભવ છે તેમાં આંબાના ફળ જેવા ફળ દેખાય, પણ તે આંકડાના ફળમાંથી કેરીનો રસ નીકળે નહીં. ખોટો ગુરુ હોય, ખોટો સંત હોય, એને કદાચ કોઈ આંબો માનીને, આંકડાને કોઈ આંબો માને તેમાં કોઈ દી કેરી આવે નહીં. એમ કોઈ ખોટા ગુરુ કે ખોટા સાધુને સાચો સાધુ માની અને સેવે તો એમાં કોઈ દિવસ રૂડા ગુણ આવે જ નહીં. આવે જ નહીં. ક્યાંથી આવે? ખોટાને સેવવાથી જો આવતા હોત તો પછી સંત ને અસંતના લક્ષણો લખ્યા જ ના હોત. એવું જ લખ્યું હોત કે તમને જે મળે ને સેવવા માંડો. તમારે તો શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવવાના, તમારામાં ગુણ આવશે, તમે સાચા મુક્ત બની જશો. શાસ્ત્રોએ જેટલો મહિમા લખ્યો છે એની સાથે જ એની ઓળખાણ પણ લખી છે. જેટલો મહિમા લખ્યો સંતનો, એની સામે સત્પુરુષનો જેટલો મહિમા લખ્યો છે ને, સંત હું ને હું તે વળી સંતરે એમ શ્રીમુખે કહે ભગવંતરે એવો મહિમા લખ્યો છે ને, એની સાથે શાસ્ત્રો એમ પણ કે છે આ મહિમા લખ્યો છે, એની શરતો પણ આ લખી છે. મુમુક્ષુ ભરવાઈ ના જાય, મુમુક્ષુનું જીવન ક્યાંય પાયમાલ ના થઈ જાય, એની ચિંતા પણ શાસ્ત્રકારોએ કરી છે. ખાલી એક જ બાજુનું જ્ઞાન હોય તો પ્રોબ્લેમ થાય, બે બાજુ જોવું પડે અને પછી કહેવાય, પછી સંગ કરાય તો કોઈ તો રિઝલ્ટ સારું જ આવે. બિયારણ તો હારામાં હારું લઈ આવો બજારમાંથી, પણ જમીન જ બોગસ હોય તો બિયારણ શું કરવાનું? અને જમીન ગમે એટલી સારી હોય પણ બિયારણ ખરાબ લઈ આવો તો શું થાય? બધુંય સરસ રીતે જોઈએ, એનું જે પ્રમાણે વાતાવરણ, જમીન, બિયારણ, પાણી, ખાતર બધું જોઈએ. અમારી જેવી સમજણ છે એવી વાત તમને સંભળાવી. અરે તમારી પોતાની જ નારી તમને પગના જોડા સમાન માને છે. અંગ્રેજોએ પણ ધોઈ નાખ્યા આ લોકોના. ખાલી આટલું જ બોલ્યો છો, બોલો એની સામે કેટલું કહી દીધું. તમારી સ્ત્રીઓ જ તમને પગના જોડા જેવા માને છે. તમારી મોટપ તો આવી છે, છતાં સ્વામિનારાયણનું ઘસાતું બોલો છો. પછી અંગ્રેજ સાહેબે શ્રી હરિ સન્મુખ જોઈને પ્યારથી કહ્યું, જે અમારા મોટા સાહેબ છે, અમે તેમના નોકર છીએ, એટલે અમે જેવો નીતિ માર્ગને સમજ્યા છીએ તેના કરતાં વધારે તો તે સાહેબ સમજે છે. અમારા ઉપર નજર રાખજો, કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. આપની કૃપાથી અમે નીતિમાં રહી શકશું. અમે નીતિને પરમેશ્વર માનીએ છીએ, એ લોકો નીતિને જ પરમેશ્વર માને છે. અને નીતિરૂપ તો આપે અવતાર ધાર્યો છે. અમારું બધું ખાવું પીવું ઇત્યાદિ જે છે તે તો અમારા દેશને અનુરૂપ છે. એને ચોખ્ખું કહી દીધું કે અમારું ખાવું પીવું બધું અમારા દેશને અનુરૂપ છે. મનુષ્યના શરીર સિવાયના જેટલા શરીર છે તે તો ઘોર પાપરૂપ જ દેખાય છે. માણસની હત્યા કરવી તે મહાન ઘોર પાપ છે. માનવ હત્યા જેવું બીજું કોઈ પાપ નથી. છતાં કોઈ માણસ જ્યારે અતિશય કુમાર્ગે ચાલે ત્યારે અમે તેને દેહાંત દંડ દઈએ છીએ, ફાંસીની સજા. એ લોકો
વિદેશમાં આમે માણસની કિંમત બહુ, બાકી બીજું એના દેશની રીતિ પ્રમાણે ખાવું પીવું બધું છે એવું એને સ્વીકારી લીધું. કોઈ માણસ વધારે પડતો કુમાર્ગે ચાલે અને તે બહુ જ પાપી હોય તો અમે તેને ઝાડ કે ઘાસના જેવા તેના શરીરનો નાશ કરીએ છીએ. બહુ પાપી હોય ને તો પછી અમે એને ઘાસ જેવો કરી નાખીએ, ટુકડા. અમે તેમાં કંઈ પાપ માનતા નથી, ટુકડે ટુકડા કરી નાખીએ, એને અમે પાપ નથી માનતા. હા, આતંકવાદી હોય કોઈ, હવે આતંકવાદીને કંઈ થોડો એને દયા, ત્યાં આગળ તો એને ફાંસીની સજા આપો એ જ દયા. કેટલા નિર્દોષને મારી નાખે, એવાને તો માણસ ગણવો જ કેમ? એ મનુષ્ય જ નથી, અસુર છે. તો રાવણને 2 પગ ને 2 હાથ હતા, તેને શું મનુષ્ય જાની દયા નાખીને છોડ્યો? ભગવાન એના 10 માથા ઉડાડી દીધા. કંસને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કર્યું? એટલે અસુર છે એ તો દેહાંડ દંડને અનુરૂપ જ છે. કોઈએ વધારે પડતી માનવ હત્યાઓ કરી હોય તો પણ અમે તેને તરત જ મારી નાખતા નથી. 5-10 જણ મળીને એની તપાસ કરીએ, તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરે. પુરુષ કે સ્ત્રીની કોઈએ હત્યા કરી હોય તેની પૂરી તપાસ કર્યા પછી ગુનેગારને અમે દંડ સજા કરીએ છીએ. સૌનું કારણ પરમેશ્વર છે. અમે સજા કરીએ તો એ તપાસ કરીને પછી કરીએ છીએ. તેમનું શરીર નીતિરૂપ છે. માણસમાં જેવી નીતિ દેખાય છે તેને તેવું શરીર પરમેશ્વર આપે છે. આવી વાતો પેલા અંગ્રેજે કરી છે. હંમેશા નીતિ નિર્દોષ કહેવાય છે. એવી વાત હજુ અંગ્રેજ આગળ કરશે અને આપણે આગળ સાંભળશું. 41 કડી પૂર્ણ થઈ છે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રી પતિમ શ્રી ધર્મ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય.